Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum as-tsulatsa 2 November 2021 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan Syarah Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Yang mana pada kesempatan hari ini kita telah masuk kepada sesi yang kedua. Dan insya Allah di sesi yang kedua ini, sebelum kita masuk kepada pembahasan, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Fadhalu hafizakumullah. Hadis pasir, hadis pendek. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, Kitab Tauhid, bab ma jaa fi du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Hadatsana Abu Asim an Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah bin Sayfi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Hadatsana Abu Asim, hadatsana Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah bin Sifi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Asim haddatsana Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah bin Sayfi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila Yaman. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Asim haddatsana Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah bin Sayfi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila Yaman. Hadatsana Qala al-Imam al-Bukhari Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana
حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه إلى اليمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا عن بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن. بسم الله الرحمن الله تعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو زكريا ما في أبو حدثنا زكريا عن إسحاق زكريا ابن إسحاق عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الرحمن يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد عن عبد الرحمن عن صيد من عبد الرحمن في عبد الرحمن بدعة بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. بسم الله قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. بعث معاذا إلى اليمن. خلاص. Jazakumullahu khair wa barakallahu fi ilmikum. Qulu amin. Didoakan baik. Bismillah. Di hadis yang pertama di kitab Tauhid yang disebutkan oleh Asy-Syaikh
Al-Bukhari rahimahullah adalah matan yang singkat. Dan kita sebutkan kurang jelas dari pendalilan dari bab. Di mana bab disebutkan bab maja'a fi du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Bab tentang khobar yang menjelaskan bahwa Nabi mengirim utusan dakwah untuk mengajak tauhid. Maka di sini di matanya hanya disebutkan ba'atsa Mu'adzan ilal Yaman. Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Namun zahirnya adalah untuk berdakwah dari mana? Dari riwayat yang datang setelahnya. Oleh sebab itu, Imam Al-Bukhari mengeluarkan dari jalan yang lain dari periwayatan sahabat Ibnu Abbas yang sama, namun dengan lafaz yang lebih panjang. Maka kita masuk sekarang kepada hadis yang kedua. Maka bagi ikhwah yang belajar bersama kami online sekarang bisa kami nukilkan matan di layar. Bagi yang telah bergabung dengan kita dipersilahkan untuk melihat matan di layar. Sudah terlihat. Sudah ada. Bisa terlihat. Maka hadis ini yang di layar ini yang akan kita pelajari. Hadis yang kedua. Wa haddatsani Abdullah Ibnu Abil Aswad. Maka waw di sini maknanya adalah waw atifah. Kepada gurunya Imam Al-Bukhari, siapa di sanad yang pertama tadi? Abu Asim. Pertanyaan, Abu Asim siapa namanya? Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad. Dilaqabi dengan apa? An-Nabil. Maka telah disebutkan oleh para ulama, laqab Nabil didapat dari 3 perkara. Siapa yang bisa menyebutkan ketiganya? Indak ya Hudzaifah. Ta'al huna. An-Nabil apa aja? Harus 3. Awalan dia nahu tiabahun nadif. Tiabahun nadif. Man qala hada? Man qala hada? Ibnu Juraij. Lama jaa Ad-Dhahhak wa libasuhu jayyid qala ja'ani an-nabil. Wa tsani cerdik. Yani an-nabil bermakna cerdik. An-nabil bil lughah Arabiyah bermakna orang yang pandai, cerdik. Daliluhu Kama halafa Syu'bah dan yudaris dan yuhaditha syahran. Fa'ata Dhahhak faqala hadith fahadha al-ghulam hadith hadza gulami fahadha ghulami al-attar. kafaratun lihadith. Baik. Yang kedua, sebabnya adalah Imam Syu'bah sudah bersumpah tidak akan mengajar. Namun datang Ad-Dhahhak yang mana dia meminta Syu'bah untuk mengajar, padahal dia sudah bersumpah, maka dia katakan, ini budakku, aku bebaskan dan dijual untuk membayar kafarah kamu. Maka Syu'bah bersedia. Maka inilah dilaqabi dengan An-Nabil, laki-laki yang cerdik. Di mana semua orang yang ingin belajar dengan Syu'bah harus menunggu 1 bulan istirahat. Syu'bah berjanji tidak akan mengajar. Namun karena datangnya Ad-Dhahhak, maka dibuka lagi pelajaran. Yang ketiga, anfuhu tawil. Hidungnya panjang. Maka sampai disebutkan, dinukilkan dari istrinya di saat malam pertama bahwa di saat pertama bertemu Ad-Dhahhak dengan istrinya yang wallahu alam dohirnya adalah dalam keadaan bukan bulan purnama, bulan madu, dalam keadaan gelap, maka dikatakan oleh istrinya,
Apa? Ibad anni rukabak. Jauhkan dariku lututmu. Padahal bukan lutut. Katanya ini hidungku bukan lutut. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, hidungnya panjang dan besar. Maka dipikirnya ini adalah lututnya. Alhasil itulah dari Abu Asim dan dia adalah imam muhaddits. Bahkan dia derajatnya imam disebutkan oleh para ulama. Dia adalah imam muhaddits seperti ucapan Abu Daud, kana yahfad qadra alfa hadis. Bahwa dia dulu menghafal ribuan hadis atau 1000 hadis. Dan disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, kana thiqah faqih, kana thiqatan faqihan. Dia rawi yang thiqah dan faqih, dan begitu pun ditautsik oleh Ibnu Ma'in. Kemudian Abu Ma'bad, siapa namanya? Abu Ma'bad Nafid, dan dia disebutkan oleh siapa lebih utama dari yang lainnya? Siapa yang mengatakan? Amr ibn Dinar, apa yang diucapkan? Bahwa dia ahsanul mawali yang dipunyai oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mempunyai mawali yang lain, Mujahid, dan juga mempunyai mawali yang lain, Ikrimah. Maka Abu Ma'bad Nafid adalah maula yang paling baik. Maka inilah dari sanad yang terdahulu. Sekarang kita masuk kepada sanad yang baru. Dan di sanad yang baru ini pun nanti ujung-ujungnya bertemu kepada beberapa rawi yang merupakan madarul hadis. Wa haddatsani Abdullah ibnu Abil Aswad, haddatsana Al-Fadlu ibnu Al-Ala, haddatsana Ismailu ibnu Umayyah, an Yahya ibni Muhammad ibni Abdillah ibni Saifi. Ketemu sekarang dengan sanad yang pertama. Anahu sami'a Aba Ma'bad maula ibni Abbas yaqulu, sami'tu ibna Abbas yaqul. Maka dari sini kita mau bertanya, madarul sanad kepada siapa? Dari dua sanad ini, madarul hadis dari Yahya ibnu Muhammad ibni Abdillah As-Saifi, dari Abi Ma'bad, dari Abdillah ibni Abbas. Maka sekarang sebelum kita masuk kepada matan, kita mempelajari sanad, rijal as-sanad, mempelajari rawi-rawi yang ada di dalam sanad ini. Pertama, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibni Abil Aswad. Maka di sini Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah ibnu Abil Aswad dinisbatkan kepada namanya dan nama kakeknya. Dan itu yang kebanyakan diambil dari para muhaditsin dari nasab yang ma'ruf. Maka Abdullah bapaknya bukan Ibnu Abil Aswad. Ibnu Abil Aswad adalah kakeknya yang masyhur. Jadi dalam setiap qabilah dia itu ada yang masyhur. Seperti di Arab misalnya namanya Fulan Ibnu Fulan, namun masyhurnya dari muhadits ini adalah dinisbatkan ke kakeknya. Contohnya siapa? Ahmad Ibnu Hambal. Maka Ahmad Ibnu Hambal siapa bapaknya? Ahmad Ibnu Muhammad. Maka Ahmad Ibnu Hambal bapaknya bukan Hambal. Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal. Namun karena sudah masyhur dengan Ibnu Hambal, maka dinamakan Ahmad Ibnu Hambal. Dan banyak yang lainnya. Begitupun di sini Abdullah, nama bapaknya bukan Ibnu Abil Aswad, tetapi Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abil Aswad. Maka telah dinisbatkan kepada kakeknya yang masyhur. Adapun kunyahnya adalah Abu Bakar, maka dia Abu Bakar Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abil Aswad. Dan derajat beliau dari segi rutbah minal asyirah, di tabaqah yang ke-10. Dan tabaqah yang ke-10 barakallahu fikum, dia dari kibar al-akhidin an itba at-tabi'in. Bahwa dia dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang paling dekat dan dari orang-orang yang mengambil dari itba at-tabi'in. Maka mereka kebanyakan tidak bertemu dengan para tabi'in. Hanya bertemu dengan itba at-tabi'in. Dan di tabaqah yang ke-10 ini, selain dari Abdillah ibni Muhammad ibni Abil Aswad, juga seperti Imam Ahmad ibnu Hambal.
Dan dia adalah termasuk dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang paling besar. Maknanya paling sering diambil oleh Imam Al-Bukhari. Seperti Imam Ahmad, dan juga di sini rawi tadi Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abil Aswad, dan juga Muhammad ibnu Bashar Bundar, dan juga Musaddad ibnu Musarhad ibnu Mustawrad, yang mana mereka adalah masyayikh kibar dari Imam Al-Bukhari. Dan mereka tidak pernah mendengar dari para tabi'in. Adapun dari kedudukan ilmu jarhi wa ta'dil, maka Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abil Aswad telah dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in, ma'ara bihi ba'san, bahwa dia itu pas-pasan, tidak apa-apa meriwayatkan dari dia. Maknanya la ba'sa bihi, hadisnya menjadi hasan. Dan disebutkan oleh Ibnu Ma'in, sami'a min Abi Awanah wa huwa shagir. Waqad kana yatlubul hadis. Masyhur dari keutamaan Abdullah bin Muhammad, dia menuntut ilmu dari umurnya kecil. Maka di sini kita banyak dari santri-santri yang umurnya masih kecil. Berapa tahun paling kecil di sini? 8 tahun, ada yang 9 tahun, 10 tahun, dan ada yang juga pada ketawa duluan. Ada yang juga sudah bujang lapua. Ada yang sudah 26 tahun. Ya. Semoga Allah menikahkan dia. Qulu amin. Allah yuzawijak, dan yang mendoakan pula. Jadi kita saling bersimbiosis mutualisme, mendoakan dan ingin didoakan juga. Maka di sini dan Abu Nasr juga. Dan di sini Abu Awanah diambil ilmunya oleh Abdullah bin Muhammad ibnu Abil Aswad. Namun sebagian ulama mengatakan periwayatannya karena terlalu kecil sedikit didhaifkan oleh para ulama. Oleh sebab itu berkata anaknya Ali ibnul Madini bahwa madhab ayahku ana sima'ahu min Abi Awanah dhaif li'annahu kana shagiran. Bahwa periwayatan dia dari Abu Awanah didhaifkan para ulama karena dia masih kecil dan meriwayatkan periwayatan hadis yang belum mampu dia untuk menghafalnya dengan baik dan benar. Alhasil sanad ini di Sahih Al-Bukhari bukan kepada Abu Awanah. Sehingga tidak berpengaruh di dalam sanad ini. Yang jelas kedudukan dari Abdullah bin Muhammad hanya sekedar pas-pasan. Berarti sanad yang pertama mana yang lebih kuat dengan sanad ini? Sanad yang pertama Abu Asim Ad-Dhahhak, imam, muhaddits. Di sini sanad yang kedua Ibnu Abi Al-Aswad, Abdullah bin Muhammad, pas-pasan hafalannya. Dan periwayatannya dari Abu Awanah didhaifkan karena masih kecil. Kemudian meriwayatkan dari Al-Fadl ibnul Ala. Maka Al-Fadl ibnul Ala, dia adalah Abul Abbas Al-Kufi dari Kufah. Dan Kufah di mana sekarang? Di Irak. Dari Kufah Nazilul Basrah. Keduanya di Irak. Negeri besar di zaman dulu. Kufah, Al-Basrah, dan semuanya ada di Irak sekarang. Dan Al-Fadl ibnul Ala pun dalam keadaan dari ilmi jarhi wa ta'dil pas-pasan juga. Maka berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya At-Taqrib, saduq lahu auham. Dan ini dari mana didapat? Pertama Yahya ibnu Ma'in mengatakan la ba'sa bihi, berarti saduq. Dan juga berkata Ali ibnul Madini thiqah. Berarti ada yang mentausik dan ada yang menurunkannya kepada Hasan. Dan dinukilkan oleh Ibnu Hajar dari kitabnya Tahribut Tahrib, penukilan dari Imam Ad-Darqutni mengatakan kana katsirul wahm, bahwa dia di hafalannya banyak salahnya. Dan begitupun Imam Abu Hatim mengatakan syekh yuktabu hadithuhu, dan An-Nasai mengatakan laisa bihi ba's. Maka dari ucapan para ulama di sini kita bisa mengumpulkan Imam Ali ibnul Madini mengatakan thiqah, dan ada yang
mengatakan hafalannya sedikit waham, seperti ada Rukutni, seakan-akan mendoifkan, melemahkan sedikit, maka yang rajih adalah dia tengah-tengah. Maka oleh sebab itu, nanti insya Allah kita mempelajari ilmu hadis di cabang aqwal ulama fi jarh wa ta'dil, masuk kepada qawaid jarh wa ta'dil. Seperti di sini para ulama terjadi sedikit ikhtilaf, mana yang rajih. Seperti di sini kita menjamak aqwal. Imam Ali Ibnul Madini mensikohkan di atas, dia itu sikoh. Imam Ad-Darqutni mengatakan hafalannya ada sesuatu, berarti sedikit mendoifkan. Maka mana yang bagus? Menjamak, berarti apa? Dia pas-pasan. Dan ini telah ada ucapan ulama padanya seperti Abu Hatim, yuktabu hadithuhu, maknanya diambil hadisnya. Meskipun tidak sikoh, tetapi diambil sebagai rawi yang saduk. Dan berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's, dia itu pas-pasan hafalannya. Maka seperti inilah kita katakan bahwa rawi ini saduk, dan itu yang dikatakan oleh Al-Hafidh bahwa rawi ini saduk hasanul hadis. Kemudian kita berpindah kepada Ismail ibnu Umayyah ibnu Amr ibni Sa'id ibni al-As ibni Sa'id ibni al-As ibni Umayyah al-Umawi. Maka dia rawi yang siqatun sabtun, maka derajatnya berbeda dengan yang lain. Lupa. Al-Fadl Ibnul Ala fi tabaqah at-tasi'ah, di tabaqah yang ke-9. Maka tabaqah yang ke-9 dia adalah tabaqah yang paling bawah dari itba'at tabi'in. Maka dia seperti siapa yang kemarin kita riwayatkan, Abu Asim An-Nabil, dan juga Asy-Syafi'i, dan juga Yazid ibnu Harun, dan juga Abi Daud atau Yalisi, dan juga Musa ibnu Ismail atau Budaki al-Minqari, dan juga Abdul Razak ibnu Hammam as-San'ani. Maka dia hidup di zaman itu. Dan gurunya Ismail ibnu Umayyah rawi yang thiqatun sabtun, yang mana dia di tabaqah yang ke-6. Dan tabaqah yang ke-6 adalah tabaqah yang sama dengan tabaqah yang ke-5, namun tidak pernah melihat seorang pun dari para sahabat. Dan ini seperti Ibnu Jurayj, dan Abdullah ibnu Aun ibnu Artaban, dan Qais ibnu Muslim al-Jadali, dan Ukail ibnu Khalid al-Aili. Maka mereka semuanya di tabaqah yang ke-6 seperti Ismail ibnu Umayyah. Dan kedudukan beliau di atas thiqah, maka telah dipuji oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim, An-Nasa'i mengatakan thiqah, dan Ibnu Sa'ad mengatakan kana thiqatun katsirul hadits di kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra, bahwa dia thiqah banyak hadisnya. Maka lafaz-lafaz seperti ini menandakan bahwa dia rawi yang hafalannya imam di atas dari thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Yahya ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Saifi, maka tidak akan kita bahas karena ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Telah kita sebutkan tarjimahnya, biodatanya, biografinya. Dan mendengar dari Abu Ma'bad, dan Abu Ma'bad pun telah kita beritahu siapa dia, Nafid Maula Ibni Abbas, bagaimana kedudukannya, sikoh di tabaqah yang keberapa? Tabaqah yang keempat dari Sigor At-Tabi'i. Di zaman siapa dia hidup? Imam Az-Zuhri dan Qatadah Ibnu Di'amah. Maka selesai dari sanad. Kesimpulannya dari dua sanad ini, Imam Al-Bukhari, kita bisa mengetahui kenapa Imam Al-Bukhari menyebutkan dua sanad, karena di antaranya ada rawi-rawi yang memang kurang kuat periwayatannya dari thiqah. Seperti tadi kita sebutkan, gurunya Imam Al-Bukhari itu sendiri, Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abil Aswad, dia hanya saduk, hasanul hadis. Dan begitupun Al-Fadl ibnu Ala, dia pun rawi yang saduk, hasanul hadis. Maka dua orang rawi ini dalam keadaan pas-pasan, maka dikuatkan dengan periwayatan yang terdahulu. Diganti dengan Abu Asim dan Zakaria ibnu Ishaq, yang juga
keduanya dalam keadaan di atas dari soduk, maknanya thiqah, paling sedikit. Maka ini faidah dari dua sanad. Dan juga di sana, sekarang kita masuk kepada matan, sehingga kita baca sekarang matan yang lebih panjang.